Cochin College Institutes Innovation Council. So this is our first program, and we are starting our program of IIC in this quarter, which is IIC 4.0. And this is a program which is included in their calendar, quarter one, where we are having the program which is called as My Story, where an entrepreneur will be sharing his or her story with the students, the experiences, etc. And today we are having Lakshmi ma'am with us, who is also an alumni of our college. I humbly request Sindhu ma'am am I audible? Yes, yes. Yeah. Yes, yes. I request Sindhu ma'am to introduce our resource person, Lakshmi. Good evening, Lakshmi, a resource person. Good evening, ma'am. Good evening, teachers and dear students. So this is the maiden activity of Institution Innovation Council of the Cochin College. So I'm very happy to be on this occasion where our own alumnus Lakshmi is speaking to our budding entrepreneurs. So in fact, the Institution Innovation Council is an initiative by MHRD to systematically foster entrepreneurship among students. So we know traditionally our education system is meant for molding students suitable for different types of careers. So that was the main aim of education in higher education institutions like colleges or universities. And for the past few years, this focus has been changing. Actually, there are a good number of students in every institution who are pursuing some sort of entrepreneurship or innovative activities along with their studies. So this is actually what India is looking forward by the slogan "Make in India." That is, along with creating world-class professionals, we also aim at creating, molding world-class entrepreneurs. And this is the ground level work that is needed to foster entrepreneurship. So when we started the Institution Innovation Council in the college, and we embarked on enrolling students to this club, it's actually amazing. We are surprised to see that more than 170 students of our college who are engaging in different sorts of entrepreneurial activities, even at this very young age. So it's an encouraging move from the part of the students. And this is the first activity of the club, that is My Story. So in fact, we are directed to conduct activities which are given in the calendar given by MHRD. So My Story is actually meant for narrating a success story of a successful entrepreneur. And luckily we have our own alumnus, Lakshmi Sreenath. Actually, Lakshmi is a multifaceted personality. She is a writer, and very recently she published her first book, The Sparklight Photon, The Missile Man and the Mystic Me. Very interesting name. So she is an author, and she's a certified yoga trainer as well. And here she is speaking to you in her capacity as the owner and founder of Herbal Sutras, a handmade soaps and cosmetics venture based in Cochin. So I'm very happy to welcome Lakshmi amidst us. And on behalf of the IIC Club of Cochin College, I welcome Lakshmi to interact with her students to motivate them to become successful entrepreneurs like you. Welcome. Thank you, Sindhu. It's actually a big honor for me. And Reeti Miss Noda, I just had a conversation today morning, and so I was asking her, which is the language should I be conversing in? Miss Noda, preferably it would be Malayalam. I am fine with speaking to everyone, but I can only see 3 persons on my screen. Mr. Barnu, I am talking to entrepreneurs. And Cochin College itra shy I don't see a single person on screen. So I wonder to whom I'm speaking to. Appi ee entrepreneurs first
ഈ നാണം മാറി എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സീ ദ ഫേസസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫേസസ് ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ടു ഹൂം ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ടു. നിങ്ങളൊക്കെ ഐ ബിലീവ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ്, അല്ലാണ്ട് അച്ഛനമ്മമാരുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഐ ബിലീവ്. So I see a Vishnupriya, I see a Betna, I see a Danish. I don't see anybody. I see only logos. Probably if I like to start a session seeing beautiful faces of entrepreneurs. Okay, if you'd like to, keep your video on, so that this is a very interactive session. Class എടുത്തുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയണ്ടേ ക്ലാസ് എടുത്തത് ആർക്കാണെന്ന്. Oh, Aishwarya, great, great round of applause for Aishwarya. Please switch on and I see Aishwarya. I'm an alumni of the college and I'm actually considering this a big privilege to be here. Sindhu Miss വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ my story എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോറി ഒന്നും ഇല്ല, but then I've been away from the college for about 20 years now. So definitely I'll have something to speak. But Miss Sindhu Miss had a request, and if you can ask your dear students to switch on their videos, I would be more than delighted. അവരോട് സംസാരിക്കാൻ I would like a conversation. One-sided സംസാരം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Events college students, yeah. It's a slight request. I will come and meet you soon, but I would like to see your faces preferably now. I think all of the entrepreneurs seem to be very students, shy. please switch on the camera. The first thing I think. Request everyone to switch on the camera. Yeah, thank you, Krishna Prasad. Thank you so much. That's actually a bold step. Thank you, Aditya. Thank you, Aishwarya. It's a bold step. Being an entrepreneur is like being on the forefront. നമ്മള് മുമ്പിൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഓൺട്രപ്രണർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ യു കാണ്ട് എക്സ്പെക്ട് വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഒളിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പണിയല്ലല്ലോ ബീങ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന്. ടു ഫേസ് പീപ്പിൾ, യു ഹാവ് ടു ഫേസ് സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ how are you going to be an entrepreneur? Okay, so we'll have a conversation rather than ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചുമ്മാ കഥ പറഞ്ഞ് പോവാല്ല. I would like to have, ask me questions, ask സംശയം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. വലിയ സംശയങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. But I've been a student Cochin College in there from year 1998 to year 2001. So 5 years is long years in Cochin College. And before that, my mother was a student, my uncles were students there. But as family, we are part of Cochin College. അപ്പോൾ എൻ്റെ രീതി മിസ് ബിസി ആണോ മിസ്? അവിടെ ഇപ്പോൾ I've asked Preeti Miss to prompt something so that I can start സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അല്ല, ലക്ഷ്മി ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴേ യുവ ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീമിലേക്ക് പോവാ. ബിസിനസ്, നമ്മൾ സയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അക്കാഡമിക്കലായിട്ടുള്ള കുട്ടികള് അവര് സയന്റിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടീച്ചിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ പ്രൊഫഷൻസ് ആണല്ലോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ്, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കരിയർ അങ്ങനത്തെ. അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് പറയാനാണ്. ഷുവർ. അപ്പം മൈ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് റിയൽ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് സയൻസ് ഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. ഐ ഡിഡ് മൈ സ്കൂളിംഗ് സെന്റ് മേരീസ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂൾ, ഫോർട്ട് കൊച്ചിൻ തന്നെ. എൻ്റെ വീടും അവിടെ തന്നെയാണ്, കരൽപ്പടിയിലാണ് എൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എറണാകുളത്താണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളിങ്ങും കോൺവെന്റ് സ്കൂളാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പടിഞ്ഞാറ് കൊച്ചിക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ലേഡ് ബാക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എറണാകുളത്തിന്റെ തിരക്കിലേക്ക് വരാൻ എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു, ബസ്സൊക്കെ കയറി ഒക്കെ വരാൻ. സോ ഐ പ്രിഫേർഡ് ടു ബി ദെയർ ഇൻ ആൻഡ് അറൌണ്ട് കൊച്ചി പഠിക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ സംതിങ് ഇൻ കൊച്ചിൻ കോളേജ്. അപ്പൊ രസം വെച്ചാൽ my parents were more interested in science, where annathe samayathokke innathe kuttiyale pole alla, we didn't have much say as to what we wanted to study in +1 or +2 endu padikkanam ennallathu alla pre-degree endu padikkanam ennalla interest ariyillarnu. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതല്ല, ഐ ബിലീവ് അവർക്ക് അവരുടെ സേ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ അങ്ങനെയാണ് +1 എടുക്കുന്നതും. മാത്സ് ആണ് പഠിച്ചത്, മാത്സ് സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ വീണ്ടും നാച്ചുറലി കൊച്ചിൻ കോളേജിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുമ്പോൾ കൊമേഴ്സ് എന്നുള്ള ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഡയറക്ട്ലി അപ്പോഴും ഏത് +1 എടുത്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാനും എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ എൻട്രൻസിന്റെ പുറകെ പോവുകയുണ്ടായി. എൻ്റെ ലൈക്കിങ്ങിനല്ല. ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു 10 ഇയേഴ്സിലാണ്, 10 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്.
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അനിത മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഫസർ നമ്മുടെ മിസ് ഉണ്ട്, മുതല മിസ്സിന്റെ ഒക്കെ ബാച്ചിൽ ഉള്ള മിസ്സായിരുന്നു. മിസ്സാണ് വീണ്ടും എന്നെ എഴുത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ഈവൻ ദോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു ലിറ്ററേച്ചർ, അപ്പോഴും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കൂടുതൽ പേരൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫിസിക്സ്, അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് എടുത്താൽ MCAക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ടുഗെദർ വിത്ത് ഫിസിക്സ് ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു ഡബിൾ ഡിഗ്രി ചെയ്യണ്ടായി NIITയിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഒരു മണ്ടത്തരാണ്. കാരണം ഈവൺ ഇൻ എ ബിസിനസ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് പറയാവുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം, വെൻ യു ആർ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്, വെൻ യു ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്സിലും ഫുള്ളായിട്ട് തലവയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, IT-യിലും ഫുള്ള് തലവയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, അതേസമയം MCAയുടെ കോച്ചിങ്ങും ഉണ്ട്. സോ ലൈഫ് ഹാസ് ബീൻ വെരി ഹെക്റ്റിക്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്നത് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് യുവർ സെൽഫ്. ആ ഒരു 3 വർഷം എൻജോയ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. ആ ഒരു 3 years ഇസ് സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഹരിഹരൻ സാറിനോട് ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു MSc എടുക്കണം എന്ന്. സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് MSc എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, MA ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു താല്പര്യം. അപ്പോഴും മൈ ഫാദർ വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് പ്രോബബ്ലി ഹി തോട്ട് നോ I must not be like good enough for literature എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവണം. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഇഫ് എനി പേരൻറ്റ്സ് ആയതെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഐ എൻഡഡ് അപ്പ് ലേണിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ അറ്റ് ദിസ് ഏജ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും എൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒട്ടും പ്ലാനിങ് ഇല്ലാണ്ടാണ് പഠിത്തം നടന്നിരിക്കുന്നത്. സോ സംബഡി സെഡ് സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ചെയ്തു, ചേച്ചി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് പ്ലാനിങ്. ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ മോർ ലക്കി. ദ റീസൺ ബീങ് അവർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ. വി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എൻ ഇന്റർനെറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഇന്റർനെറ്റ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. വി ഡിഡ്ന്റ് നോ അബൌട്ട് ദ കോഴ്സസ്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ ചെയ്ത കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കോളേജിലെ കോഴ്സോ ആയിരുന്നു പ്രിഫറൻസ്. അങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തത്. ഹരിയൻ സാറ് പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മി BSc തന്നെ ഒരു കണക്കിനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ MSc എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നല്ല നയം എന്നുള്ളതാണ് ഹരിഹരൻ സാർ തന്ന ഒരു അഡ്വൈസിന് പുറത്ത്. സാർ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ അഡ്വൈസിന് പുറത്തിട്ടാണ് ഞാൻ MSc ഫിസിക്സ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത്. അതൊരു കണക്കിന് നന്നായി. പ്രോബബ്ലി ഇഫ് ഐ ഡൺ MSc ഫിസിക്സ് അതിങ്ങനെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരുന്നേനെ. പ്രോബബ്ലി ഐ വുഡ് നെവർ ബീൻ ഏബിൾ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പ്ലാൻഡ്. അപ്പൊ MSc എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും മൈ ഡാഡ് ഹാഡ് ഫാമിലി ഹാഡ് അതർ പ്ലാൻസ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ CA ചെയ്യണം എന്ന്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ പേരൻസ് ഡ്രീം സംതിങ് എൽസ് ഫോർ യു നാച്ചുറലി. സോ ഐ വെന്റ് ടു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി. അപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിയുടെ ഫുൾ അക്കൗണ്ട്സും കോസ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം പഠിച്ച്, BComന്റെ കോസ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ CAക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദെൻ clearing my CA inter, and as soon as I went into CA final, this is not my cup of tea എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ മിസ്റ്റേക്കും ചെയ്ത് പോകുന്നതിലും നല്ലത്, rather than അത് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, ലൈക്ക് ആസ് യു ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആർ ഹിയർ, നിങ്ങൾക്ക് യുവർ ന്യൂ ജനറേഷൻ, യുവർ സെൽസ് ആർ മച്ച് മോർ ഡെവലപ്പ് ഞങ്ങളുടെ കാട്ടിലും. സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവയർനെസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്തിനാ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ പലരും എടുത്തേക്കുന്ന ഡിഗ്രി ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിച്ച് എടുപ്പിച്ചതായിരിക്കാം. സോ പ്രോബബ്ലി ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് യു റിയലി വാണ്ട്, എന്താണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണിത്. അപ്പോൾ ആ CA എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും എവറി സ്റ്റഡി ദാറ്റ് യു ഡു, എവറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് യു ഡു ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ BSc ഫിസിക്സ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ വേസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് ഫിസിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോൺ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫോട്ടോൺ ഇപ്പോഴും അറിയാം. So no education has gone to waste. അപ്പോൾ CAയുടെ ആ പഠിച്ചത് has always helped me to start off a business, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസിന്റെ നുവൻസസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ബിസിനസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 2017. അത് ബിസിനസ് ആയിട്ടല്ല തുടങ്ങിയത്. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ബിക്കോസ് ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് രീതിയിലാണ് എൻ്റെ തുടങ്ങിയത്. കാരണം ഹെർബൽ സൂത്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ച് സംഭവിച്ച ഒരു സാധനമല്ല. ബിക്കോസ് എൻ്റെ മോന് ഹി ഹാഡ് സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ്. സോ ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡു, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എൻ്റെ മോന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡെവലപ്പ് എൻ ഓയിൽ, ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡെവലപ്പ് എൻ സോപ്പ്. അങ്ങനെയാണ് ഹെർബൽ സൂത്രാസ് സംഭവിച്ചത്. ഈവൻ പേര് പോലും ഞാൻ ആ സമയത്ത് യോഗയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ യോഗ സൂത്രാസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി
ആ പേര് നമുക്ക് വന്ന ഹെർബൽ സൂത്രാസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രാൻഡിന് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹെർബൽ സൂത്രാസ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് വാസ് നെവർ പ്ലാൻഡ്. ബിസിനസ് ഒരു ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇൻസിഡൻറ്റൽ, ഒരു ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആകസ്മികമായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് യു ആർ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. എനിക്ക് ഇന്ന സാധനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക, എനിക്ക് പ്ലാൻസ് ഇതാണ്. കുറേ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പൊറോട്ട അടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ പാവഭാജി വിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ട്രേഡിങ്, ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പുറത്ത് പേപ്പർ വാങ്ങിച്ച് 50 പൈസയ്ക്ക് പേപ്പർ വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് 2 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം. ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും, പ്ലാൻ എ, പ്ലാൻ ബി, പ്ലാൻ സി. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലാനിലേക്ക് എത്തുക. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. എൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിലല്ല കേട്ടോ സംഭവിച്ചത്, ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ. പക്ഷെ ഐ വുഡ് നെവർ കൺസിഡർ മൈസെൽഫ് ടു എ ബിസിനസ് വുമൻ. ഐ വുഡ് സേ ഞാനൊരു ആർട്ടിസൻ ആണ്. ഐ ആം എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ സെൽ മൈ ആർട്ട്. അത് സോപ്പാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം. ഹലോ മാം. മാം, അപ്പോൾ ഈ ഹെർബൽ സൂത്രാസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ആശയം മാം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു മാമിൻ്റെ മോന് എന്നാണ് അത് തുടങ്ങിയെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കായാലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ആവുക എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പറയുന്ന അവർക്കും ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു മോണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ മാം ഈ ഒരു കമ്പനി എന്നുള്ള മാമിൻ്റെ ആശയം വന്നപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു മോണിറ്ററി സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് മാം കണ്ടത്? എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇഫ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്, അത് പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ പ്ലാനിങ്ങിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പോകരുത്. അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു 10 ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഡ്രീം ക്യാച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ട്. യു കനോട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് അയ്യോ എനിക്കിത് എൻ്റെ കയ്യിൽ 50,000 രൂപ തുടങ്ങി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് ആ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പോകും. എവിടെ നിന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാവുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ ഒരു മേ ബി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഈവൻ 1,000 rupees. ഈവൻ സോപ്പ് മേക്കിംഗ് പോലത്തെ ഒരു ബിസിനസ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഐ തിങ്ക് ഒരു 1,000 rupees പോലും യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ സ്മോക്ക് മേക്കിംഗ് ബിസിനസ് ഇഫ് ലൈക്ക് സ്ലോലി, വളരെ സ്ലോലി യു മേക്കിംഗ് സ്മോൾ ബാച്ച് ലൈക്ക് ഒരു കിലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് നോട്ട് തിങ്ക് ഞാൻ ഇന്നെല്ലാം റെഡിയായി, ഞാൻ ഇന്നെല്ലാം സെറ്റായി, ഞാൻ വലിയൊരു റൂം എടുത്തു, ഞാൻ എല്ലാ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിലെ കാശ് മുഴുവൻ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. നോ ഹൗ, അതിനുള്ള നോളജും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അത് പഠിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മണി അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ആ സ്കില്ലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാഷൻ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു പാടാ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാം, അത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഫ്രണ്ട് പറയാ നമുക്ക് നാളെ ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാം, നീ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാം, ഞാൻ പൊറോട്ട അടിക്കാം. എൻ്റെ ഇസ് ഇറ്റ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്? എനിക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ? ആം ഐ ഗുഡ് ഇനഫ്? ഞാൻ പൊറോട്ട അടിയിൽ ആം ഐ സ്കിൽഡ് ഇനഫ്? അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പൊറോട്ട ഇപ്പുറത്ത് മാറി നിന്ന് വേറെ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് അടുപ്പിക്കണോ? ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ്. അതും ബിസിനസ്സാണ്. സി ഇഫ് ഐ ക്യാൻ സെൽ ഒരു പൊറോട്ട ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5 rupees ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സെൽ 100 പൊറോട്ടാസ് പെർ ഡേ. ഞാൻ ഇയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നില്ല. അപ്പൊ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്തും ചെയ്യാം, വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, വേറൊരാളുടെ നിന്ന് കടമെടുത്ത് ചെയ്യാം, ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് ചെയ്യാം, ഇനി വേറൊരാളെ പണിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാം, സ്വന്തം കഴിവിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും അഭിപ്രായം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്മോൾ. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെറുപ്പമാണ്, ലൈക്ക് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ്, ലെറ്റ്സ് തിങ്ക് ബിഗ്. വരച്ചൊക്കെ വയ്ക്കാം ബിഗ് ഇത്, പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലോ പ്രോസസ്. ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യോ ഇത് ലോസിൽ പോവോ? കാരണം പോകുമ്പോൾ ലോസിൽ പോയാൽ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം. 2019 ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ ആള് ഒരു 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഡിസംബർ 2019 ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ ആൾക്ക് മാർച്ച് 2020 എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? സോ ഡിഡ് ഹി പ്ലാൻ ഫോർ ഇറ്റ്?
അയാൾക്ക് ലോസിന് വേണ്ടി അയാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അയാളുടെ വൈഫിന്റെ മാല വരെ അല്ലെങ്കിൽ വീട് വരെ പണയം വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് അറിയാത്ത പണിയിലാണോ പോയത്? പോയിന്റ്. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബുട്ടീക്ക് തുടങ്ങി. ഈ ഒരു അങ്കിള് തുടങ്ങിയത്, പുള്ളി കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് കടവന്ത്രയില് ബുട്ടീക്ക് തുടങ്ങി. കടവന്ത്ര ഇസ് ലൈക്ക് എ ബൂമിംഗ് പ്ലേസ് ഫോർ ബുട്ടീക്സ്. ലൈക്ക് ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ വീടിന്റെ സൈഡിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വീടിന്റെ സൈഡിൽ അവർക്ക് റെന്റ് ഇല്ല. ഈ അങ്കിള് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്ന് പുള്ളി വീടിന് റെന്റ് എടുത്ത് 50,000 പെർ മന്ത് റെന്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ ഡിഡ് യു തിങ്ക് അത് വൈസ് ആയിരുന്നോ? ഡിഡ് യു പ്ലാൻ ഫോർ 5 more years? ഞാൻ ലോസിൽ പോവോ? പുള്ളി വന്ന് ഇവിടെ തുടങ്ങി. ഇത് കൊറോണയുടെ കോവിഡിന്റെ ടൈമിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ്. വൈ ഡിഡ് യു ഡു ഇറ്റ്? വൈ ഡിഡ് യു ടേക്ക് ദ റിസ്ക്? പുള്ളി വിചാരിച്ചു കടവന്ത്രയാണ്, സെല്ലായി പോവും. തെറ്റാണ്. ലൊക്കാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. പലരും പറയും വാ നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് പോയി ബിസിനസ് ചെയ്യാം. തെറ്റാണ്. പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്? വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ഡു യുവർ മാർക്കറ്റ് സർവേ. ഇനി നമ്മൾ പൊറോട്ടയുടെ ഷോപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്ത് നമുക്കൊരു ബിരിയാണിക്കടയുടെ കട, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയായിരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് പൊറോട്ട സെല് ചെയ്യണത്. അവിടെ പോയി തൊട്ടടുത്ത് നമ്മളൊരു കട തുടങ്ങിയാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഹാവ് യു തോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ റേറ്റ്സിന്റെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പേപ്പറും പേനയും. നമുക്ക് ഫോൺ ഉണ്ടാവാം, ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാവാം, കീബോർഡ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ പേപ്പറും പേനയും വച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുത്തി കുറിച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ ഏത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു ഫുൾ പ്ലാനിങ് നടത്തുക. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയ പൊറോട്ട ഷോപ്പിന്റെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. വാട്ട് ഓൾ വിൽ യു കൺസിഡർ? അത്രയും മാത്രം മതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലോൺ. കാശ് യെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പക്ഷെ കാശ് ഇല്ലാണ്ടേയും എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ ചെയ്യാം. ഈ പണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദാസനും വിജയന്റെയും കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരും രാത്രി കിടന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലേ, പക്ഷെ അവരുടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സോ നമ്മള് സിറ്റുവേഷൻ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നത്. ആസ് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചിന്തിക്കാം. പിന്നെ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ഐഡിയ. ഐഡിയ ആണ് ബിസിനസ് സെല് ചെയ്യണത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഭയങ്കര വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ട്. ആ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഒരാളോട് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങളുടെ ടൂൾ. ചിലപ്പോൾ എത്ര ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വേണമെങ്കിലും ആവാം, പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആണ്. നാളെ അവനത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് നാളെ അവനത് വെച്ചിട്ട് പുതിയ സംഭവം ഉണ്ടാക്കും. സോ യുവർ ഐഡിയ ഇസ് ഗോൺ. യുവർ ഐഡിയ ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഐഡിയ പോയി. അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു, വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ബിസിനസ്, ഞാൻ പറയട്ടെ, പൊതുവെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ വെരി ഷാർപ്പ് മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ. ഇപ്പൊ ഐ ആം നോട്ട് എ വെരി ഷാർപ്പ് മൈൻഡഡ് പേഴ്സൺ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരു ആർട്ടിസൺ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് ബെസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പെയിന്റ്, അനിത മേനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മിസ്, ഷീസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, യു കാൺട്ട് സേ ദാറ്റ് ഷീസ് എ ബിസിനസ് വുമൺ, ബട്ട് ഷീ സെൽസ് ഹർ പെയിന്റിങ്സ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് വേ മാം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി അങ്ങനെയും ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് second thing. There are a lot of other aspects before you go into business. I think everybody can shoot questions. Enikku ariyana chodikam. Please, I would like to be part of interacting. Yes, please ask me rather than on cheyidu vechittu poyo. Hello, are we the only 2 people around? Sir, ellarum poyi thonunu. I think nobody is there. There are about 44 people, but nobody seems to be interested in business. Did you force them, sir? Did you force them to come for the session? No. ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പേര് ഈ പറയുന്ന യങ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. Yeah, then they must be asking, no? They must be. And already business ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലേ? ഉണ്ട് ഇതിലുണ്ട് പല ടൈപ്പ്. മാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാതെ you can just ask the question. If you don't want to switch on the video, it's fine. Yeah. You can ask the question. Video on ചെയ്യണമെന്നില്ല. You can just ask the question. They put in the chat. I can't see the chat. She has had Aishwarya Riya has asked, fashion designing in business ആണോ?
Actually, I didn't get your question. Can you just No, switch on the mic? I am not doing a fashion designing business. ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാം, യെസ് ചെയ്യാം. റീസൺ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബുട്ടീക്ക് തുടങ്ങണം. എനിക്ക് ബുട്ടീക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ, ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് സേയിങ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ബുട്ടീക്ക് ഫോർ മീ ഐ ആം ഡൂയിങ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് സോപ്സ് വിച്ച് ആർ കോൾഡ് ആർട്ടിസൻ സോപ്സ് ബിക്കോസ് ഐ മൈസെൽഫ് മേക്ക്. അപ്പോൾ ഈച്ച് പീസ് ഓഫ് സോപ്പ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രോം ദി അതർ പീസ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ പീസ് ഓഫ് സോപ്പ് ആയിരിക്കില്ല, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ലുക്ക് ദ സെയിം ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, ഈവൻ ദോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ആർട്ടിസൻ സോപ്സ്. ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്ത്, ഐ ട്രൈഡ് സ്റ്റഡിങ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എനിക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. മീൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായത്. എല്ലാവരും നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്. സോ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഒരു ബുട്ടീക്ക് തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കാൻ അറിയോ എങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് പോയാൽ മതി. റീസൺ ബീങ്, നിങ്ങൾ തയ്യക്കാരെ വയ്ക്കും, ഒരു ദിവസം രണ്ടുപേര് പറയും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പണിയെടുക്കില്ല, സമരമാണ്, കൂലി കൂട്ടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. വാട്ട് വിൽ യു ഡു? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത പണിക്ക് പോകരുത്. നിങ്ങൾക്കത് ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മാറി നിന്നോ, ഞങ്ങൾ തയ്ച്ചോളാം എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പണിക്ക് പോവാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ സ്കിൽഡ് ബിസിനസ്, പണി അറിയുന്ന പണിക്ക് മാത്രം ബിസിനസ് ചെയ്താൽ മതി. ഈവൺ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഹോട്ടൽ, കുക്കിംഗ് അറിയാമെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ഒരു ഷെഫ് സമരത്തിലാണെങ്കിൽ, ഒരു കുക്ക് സമരത്തിലാണെങ്കിൽ കയറി ഇന്ന് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. I do handmade soaps, and if you want to know my story, they want my story, sir. I think they want my story. So what I'll tell you my story. Just finish it off. So, അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ I did my CA. I ഫൈനൽ എത്തിയപ്പോൾ I realized that ഫൈനൽ പാസ് ആയാൽ CAക്ക് പോയി പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഫൈനൽ പാസ് ആവാതിരിക്കുകയാണ് ബെസ്റ്റ് വഴി. രാവിലെ 9 AM to രാത്രി 9 PM is not my cup of tea. അപ്പോൾ എനിക്കത് അങ്ങനെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് I like working in different zones. So if you ask me, Lakshmi, what are you? I say I'm Lakshmi. I make soaps. I'm an artisan soap maker. I write. Now you can call me ഒരു author ആണെന്ന് വിളിക്കാം. പുസ്തകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ യോഗ സർട്ടിഫൈഡ് യോഗ ട്രെയിനർ ആണ്. ഞാൻ ഗോൾഡ് ജിം ട്രെയിനർ ആണ്. So I've done that. And കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ I completed my PG nutrition and dietetics. അപ്പം ഞാൻ you can call me a nutritionist. ഞാൻ സ്പോർട്സ് കിഡ്സിന്, അതായത് ക്രിക്കറ്റേഴ്സിന് ഞാൻ ന്യൂട്രീഷൻ ഡയറ്റ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലും യു കനോട്ട് സേ ഹു ആർ യു, ഐ ആം എ ഡോക്ടർ എന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റൂല. ഒരു ഡോക്ടർക്ക് പല പല ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവാം. ഒരു ഡോക്ടർ പാടും, ചില ടൈപ്പ് സോണി ഭഗീരഥൻ മിസ്, യു കെൻ സീ, I'll take her as an example. Miss, she's a professor, but she is a dancer also. So what will you say? Miss endannu parayum. So she's a dancer. So you can say Soni is a professor in English. Soni is a dancer. Soni is also a writer. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനത്തിൽ ഒതുക്കരുത്. ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരിയാണ്, അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് ഞാൻ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ തൊട്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കും, അങ്ങനെയല്ല. സോ ഇപ്പോൾ ഐ ഹവ് സീൻ ദറ്റ് കിഡ്സ് ഡൂയിങ്, എനിക്കൊരു ജോലി വേണം. ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു, പഠിക്കുക, ജോലി കിട്ടുക, കല്യാണം കഴിക്കുക, ഫിനിഷ്, കുട്ടികളുണ്ടാവുക, എന്താ ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ്, എവിടെ തന്നെ, പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈഫ്, അതല്ല ജീവിതം. അപ്പോൾ ബീയിങ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ, ഞാൻ ബിസിനസ്സുകാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുട്ടീക്ക് തുടങ്ങിയാൽ യുവർ ലൈഫ് ഡസൻറ്റ് എൻഡ് ഇൻ എ ബുട്ടീക്ക്. അത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ്, എനിക്ക് അപ്പോഴും ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഇഷ്ടം. സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ്, എനിക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സെൻട്രൽ സാസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. സെൻട്രൽ സാസിൽ ചെന്നപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെയൊന്നുമല്ല, യു കാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വഴിയൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല. സം അതർ റൂട്ട് ഇസ് ദെയർ, യു ഹാവ് ടു സേ ഒരു വർഷം മുമ്പൊക്കെ പറയണം. സോ ഐ ഡിസൈഡഡ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു എ PG ബിക്കോസ് ഞാൻ CA ഫൈനൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്ക് ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ന്യൂട്രീഷൻ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇഗ്നോയുടെ PG ന്യൂട്രീഷൻ ചെയ്യുന്നതും. ബട്ട് ദ ലൈക്കിംഗ് ഫോർ സെൻട്രിസാസ് ഫോർ സോ മച്ച്, കാരണം കോൺവെന്റിൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് കോൺവെന്റിലോട്ട് എപ്പോഴും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഐ എൻഡഡ് അപ്പ് ഡൂയിങ് മൈ പ്രാക്ടിക്കൽ 3 മാസം 4 മാസം ഞാൻ സെൻട്രിസാസിലാണ് ഇഗ്നോയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ പൗലോ കൊയ്ലോ ഒക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവരും കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, വെൻ യു റിയലി വാണ്ട് സംതിങ് ദ എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ് കോൺസ്പയർസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൗലോ കൊയ്ലോ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പൗലോ കൊയ്ലോ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, അത് ശരിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആണ്.
when you really want something, for example, നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, when you want to visit New York, പലർക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ? ശരിക്കും ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു നോക്കി and write it down. I wish to go to New York in year 2025, even if Corona is not around. 2025 I wish to go to New York. Write it down, read it every day, and I am telling you from experience, it will happen. അത് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ you have to watch Interstellar പോലത്തെ മൂവീസ്, ലൈക്ക് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ മൂവീസ് വാച്ച് ചെയ്യുക, ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവീസ് വാച്ച് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് this ultimately a big U-turn, and this has come to a place where I really wanted it. Okay, so after coming back, I did my PG, I did my thesis in sports nutrition. In between 2017 I did my certification in yoga and all that stuff. എന്നിട്ടും ആ കോളിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ടു ഡു സംതിങ് ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് വാസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. അങ്ങനെയാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ ബുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ്, ആൻഡ് ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് റൈറ്റിംഗ് മൈ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക്. കൊറോണയെ പോലെ എല്ലാവരും വിത്തിൻ യുവർ 4 വാൾസിനുള്ളിലാവുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ I completed my book in 2020, and I released my first book on October 15th, 2021. I was not a literature student. I did not know writing. I did not know anything about writing. റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കുശുമാണ്. റീസൺ ബീങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, എവറിത്തിങ് ഇസ് ദെയർ. ഞങ്ങൾക്കൊരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So what I did was, because of the internet, I learned writing from internet. I found out some websites, free websites. I learned writing, literature സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട്, because our want was so much to write a book and to learn literature that I published the book. So ഇതൊക്കെ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ I'm not blowing my gun, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണതല്ല. I'm trying to tell you that if you really want something to happen, if you really want it, അത് തലയിടത്ത് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. സോ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ്, ഞാൻ ഭയങ്കര പൊട്ടയാണ്, ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല, ഞാൻ ഒരു കാശിനും കൊള്ളൂല, യു കീപ് തിങ്കിങ് ഇറ്റ് എവറി ഡേ, ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. സോ നമ്മൾ എന്താണോ വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു ജോയിൻ MA ലിറ്ററേച്ചർ. അതാണ് കഥയുടെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ വെൻ യു റിയലി വാണ്ട് സംതിങ് ടു ഹാപ്പൻ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. So being an entrepreneur is not difficult at all. അത് കുറെ ലോസ് ഉണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും CA അടുത്ത് പോകുക, ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് അടുത്ത് പോകുക, they'll put you through all these things. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് are you meant for it? നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാർത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ? നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുവാണോ? അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ ചെയ്യുന്നതാണോ? തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ 38 പേര് ഓൺലൈൻ ഉണ്ട്. ഈ 38 പേര് എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം ഹാപ്പി. ഐ എം ലിറ്ററലി ഹാപ്പി. ബിക്കോസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇതില് ഞാൻ ഭയങ്കര ബോറാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ. എനിക്ക് രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണം ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുക്കുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. ഐ വാണ്ട് മൈ ബ്രേക്ക്, ഐ വാണ്ട് മൈ ഫ്രീഡം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ഡിസൈഡഡ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു സെൽ മൈ സോപ്സ്. ആർട്ട് പോലെ എനിക്ക് നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് മണി. സോ എൻ്റെ റീസൺ അതാണ്. പക്ഷെ ഈയിടെ ഞാൻ മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ ഒരു മൂവി കാണുകയുണ്ടായി. അവിടെ ദിസ് ഗൈ ഇസ് വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് ഓഫ്, അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണം. അയാൾക്ക് 25 lakhs ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ അയാൾക്കൊരു പ്രിന്റർ കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അയാൾ ബിസിനസ്സിന് ശരിയാവില്ല. ആൻഡ് ഹി ഡിസൈഡഡ് അയാൾക്ക് സ്കില്ലുണ്ട്, അയാൾ നല്ലോണം വരയ്ക്കും. ആൻഡ് ഹി ഗോസ് ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് കോൾ. അയാൾക്ക് ദാറ്റ് ഹി ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ഗോ ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. അയാളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അയാൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എടുത്തത്. പക്ഷെ അയാളുടെ സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ അതും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. സോ ഇപ്പോൾ അത് ചിന്തിച്ചെടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹാഡ് ഐ ടേക്ക്, ഞാൻ അന്ന് പ്രോബബ്ലി അന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്തത്. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്, ഷീസ് എൻ HOD ഇൻ ബോംബെയിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ, ആൻഡ് ഷീസ് ഏർണിംഗ് അബൌട്ട് 3 lakh per annum, per month, and she was like a backbencher. So I still, എനിക്ക് ഭയങ്കര കുശുമ്പവളോട്. ബിക്കോസ് നമ്മളൊക്കെ വലിയ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മളെ കറക്റ്റ് റൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത്
നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ജെർലി സാറിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ജെർലി സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോരുന്നത്. ജെർലി സാർ എപ്പോഴും പറയും ഈ നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ പോലെയാണ്. മ്യൂസിക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കസേര നാട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോകും, കൂടെ കളിക്കുന്നവർ കൊണ്ടുപോകും. ഇതേപോലെയാണ് കോളേജിലെ പഠിത്തവും. നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സാണ് ആ സീറ്റ്. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് എൻജോയ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ കേൾക്കുക. പാട്ട് എന്ന് കേൾക്കണോ വെൻ എവർ യു ആർ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും കുറെ ഔട്ട്സൈഡ് എൻറ്റിറ്റീസ്, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ ആരുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒന്നും ഇത്ര ഇൻവോൾവ് അല്ല. അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ, യൂട്യൂബോ ആൾക്കാരോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ വി ഡിഡ്ന്റ് നോ, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്ക കസേര ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദ 3 years that you are studying, ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം അതിനി കിട്ടൂല. ആൻഡ് 20 കഴിഞ്ഞു, 21 കഴിഞ്ഞു, 25 people will get married. Life is going to be bloody tough. കുറെ പേര് കല്യാണം കഴിക്കും, because marriage is necessary evil. കുറെ പേര് 30 വയസ്സാവും. And then life gets pretty tough. So life gets pretty tough എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല. ചിക്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയൊന്നും ആയില്ലേ, കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ, പാസ്സായില്ലേ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഐ എം ടെലിങ് യു. You enjoy your time with your friends, have fun. But I can assure you, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കൂല ഒരു 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ്. സോ ഇഫ് യു റിയലി ലൈക്ക് യുവർ ഫ്രണ്ട്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം ദിസ്. കാരണം ഇതൊക്കെ പോവും. ഇതൊന്നും ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റിയൽ. ഗോ വാച്ച് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച്, ഗോ വാച്ച് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല. ആൻഡ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചിലർ എന്നോട് ചോദിക്കും, എന്തായാലും ലോകം നാളെ അവസാനിക്കൂല, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ലോകം നാളെ അവസാനിക്കും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കയറി ഇരുന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാം. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇനി ലോകം അവസാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ? ലോകം അവസാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കാണണ്ടേ? അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനൊന്നും ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടാൻ പറ്റില്ല. സർ, സ്ക്രീൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇട്ടിട്ട് മിക്കവാറും ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഐ ബി ടോക്കിംഗ് ടു യു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ആർ ഹിയർ. സോ മ്യൂസിക്കൽ ചെയറിന്റെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ കേൾക്കാണ്ട്, മ്യൂസിക് കസേരയൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഗുഡാണ്. പക്ഷെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ബാഡ് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എടുക്കാഞ്ഞത് ഐ ആം നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. എനിക്കൊരാളുടെ അടിയിൽ പണിയെടുക്കാൻ മഹാ ബോറാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. So you make your choices. First get a pen, get a paper, start writing. And I think itra samsaricha madi. And I'm here 20 years from your college. This is actually a thrilling moment. ഞാൻ എൻ്റെ ഫെയർവെൽ പാർട്ടിക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചിവിടെ വരും, ഞാനിവിടെ വർത്താനം പറയുന്നു. അങ്ങനെ 2018 ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു, വർത്താനം പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിൽ വരുമ്പോഴേ ഉള്ളിലൊരു ഫീൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ വൈബ്, ആ വൈബ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. ഓക്കെ, സോ ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ബി പോസിറ്റീവ്, സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ ക്ലീഷേ ഡയലോഗാണ്. ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ബിലീവ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ആൾക്കാരും അല്ല, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിനുള്ള ആൾക്കാർ സ്ഥിരം ഉണ്ടാവാനും പോണില്ല. സ്ഥിരം ഉണ്ടാവാൻ പോണ ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചു തന്നവരും ഫോൺ തന്നവരുമാണ്. സോ ദോസ് ആർ യുവർ റൂട്ട്സ്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ വേരുകൾ. സോ സ്റ്റേ സ്ട്രോങ് ടു യുവർ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഈ വന്ന 41 പേരും ഐ തിങ്ക് യു ഗ്രേറ്റ്. യു ഓൾറെഡി ഹാവ് എ വിഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ചിലർ ഫ്രണ്ട്സ് കാരണമായിരിക്കാം വന്നത്, പക്ഷെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വന്ന ആൾക്കാർ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ്, awesome people. And thank you so much. With our on ചെയ്താലും ഓൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും I think you guys are awesome and love you all because you belong to Cochin College, my college. Ma'am, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി, one last question. Yeah, sure. ഇപ്പോൾ മാം പഠിക്കുമ്പോഴായാലും ഇപ്പോഴായാലും നമ്മുടെ കോളേജ് അറിയാലോ, ഒരു 70 to 75% ഈ പറയുന്ന ഫീമെയിൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നും ഇന്നും കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, അവർ പഠിക്കും, ചിലപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയാറാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പേര് മാത്രമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്ന. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ മിക്കവാറും പേർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു 70-ലെ ഒരു 30 to 35% ദേ എൻഡ് അപ്പ് ഈ പറയുന്ന മാരേജ് ആൻഡ് ഫാമിലി എക്സെട്ര ഈ പറയുന്ന ഡ്രീംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ എൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളവരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് മാമിന് പറയേണ്ട കാര്യം?
സി ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാല് ദിസ് ഇസ് മൈ സ്റ്റോറി അഗെയിൻ. ഞാൻ CA പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. CA പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ CAക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. CA വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് യു പാസ്. തിന്നും ഇല്ല തീറ്റിക്കും ഇല്ല പറയുന്നുണ്ട്. I got my job after marriage, like 13 days after my marriage ആണ് ജോലിക്ക് കയറിയത്. But when you get married, whether you want to go for employment or whether you want to go for entrepreneurship, അത് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക. Marriage is anyways in our country, you will get married off. ആണായാലും പെണ്ണായാലും people will eat your head. Otherwise, you'll have to run off from this place. So marriages will happen some way or the other. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഐ ഗോയിങ് ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഐ ഗോയിങ് ഫോർ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്. ഇനി ഇഫ് യു ആർ മാരിഡ് ഓഫ് അറ്റ് എൻ ഏർലി ഏജ്, പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഹൂ സെസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം എന്നില്ല. എത്രയോ പേര് ഇപ്പം അംബാനിയൊക്കെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹീസ് ലൈക്ക് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പുള്ളി ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആയി. എത്രയോ പേരുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവര്. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗിവ്സ് യു എ കോൺഫിഡൻസ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറയും, മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തില് നമ്മളെ മെയിൻ സ്ട്രീം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. എത്രയോ ചെറിയ ഓഫ് ബീറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട്, വളരെ കുട്ടി സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സുകൾ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺഫിഡൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിന് മെയിൻ സ്ട്രീം കോളേജിൽ പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എഗെയിൻ ഞാൻ പറയട്ടെ, എനിക്ക് ഒരുപാട് കുശുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ആളല്ല, ഐ വോണ്ട് ടു ഡു. ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാണ്ട് ജനിക്കുന്നില്ല. he or she will have some interest. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, എനിക്ക് അറിയണ ഒരു ലേഡി ഉണ്ട്. ഷീ ഡസന്റ് ലൈക്ക് കുക്കിംഗ്, ഇത്തിരി ഏജ്ഡ് ആണ്. ഷീ ഡസന്റ് ലൈക്ക് കുക്കിംഗ്, ഷീ ഡസന്റ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്, ബട്ട് ഷീ ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ റണ്ണിങ് എറൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലൊരു പണി നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വാർക്കപ്പണി ഉണ്ട്, ആസ്ക് ഹർ ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ജോബ്, ഷീ വിൽ ഡു ദി എൻറ്റയർ ജോബ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി എൻറ്റയർ. അപ്പൊ മുഴുവൻ വർക്ക് അവർ നോക്കിക്കോളും. അപ്പൊ ഒരു പണിയും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ്, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ കുട്ടി ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ അവരെ ചോദിക്കില്ല. ഫസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവനവനൊരു കൈത്തൊഴിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കൈത്തൊഴിൽ. ഇപ്പൊ സോപ്പ് മേക്കിംഗ്, ഐ എം ടെലിംഗ് യു, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. റീസൺ ബീങ്, ഇപ്പൊ സോപ്പ് മേക്കിങ്ങിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര ബൂമിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ. പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു കോൾഡ് പ്രോസസ് സോപ്പ് മേക്കിംഗ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓയിൽസും ഹെർബ്സും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് കാൻഡിൽ മേക്കിംഗ്. ഇപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ബൂമിംഗ് ആണ്. കാൻഡിൽ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ ബീസ് വാക്സ് ഓർ സോയ് വാക്സ്, പാരഫിൻ വാക്സ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പൊ കുറേയും കൂടെ ഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളോട് ഭയങ്കര ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫേസ്ബുക്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്, വേർ ദേ പ്രൊമോട്ട്. ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്, ക്രാഫ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കയറുക. ലേഡീസിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കയറുക. കാൻഡിൽ മേക്കിംഗ്, സോപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രോയിഡറി വർക്കിംഗ്, എംബ്രോയിഡറി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന കുറെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ജോബ്സ് ഉണ്ട്, വിച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ആർട്ടിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേയും കൂടി ഫോൺ ടിക്ടോക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ സ്വാധ്യായ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം, സ്വാധ്യായ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ പേരുകൾ അറിയണം. ലൈക്ക് സോപ്പ് മേക്കിംഗ്, കോസ്മെറ്റിക് മേക്കിംഗ്, കാൻഡിൽ മേക്കിംഗ്, പേരുകൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ കുറേ യൂട്യൂബിൽ ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക്, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളിന്നൊരു തോന്നൽ വേണം, ദറ്റ് മൈ ലൈഫ് ഡസ് നോട്ട് എൻഡ് വിത്ത് മാരേജ്. ഇനി ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം പഠിത്തം നിർത്തുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എബ്രോഡ് പോകുന്നവരുണ്ട്. ഇവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന തൊഴിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ. ഇപ്പം ഫോറിനിലൊന്നും ഈ ആൺ പെൺ വേർതിരിവൊന്നുമില്ല. എവറിബഡി ഡസ് എവറി അതർ ജോബ്. അല്ലാണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് സോപ്പിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് കാൻഡിൽ മേക്കിംഗ്. എത്രയോ പേര് ആണുങ്ങൾ തയ്യൽക്കാരുണ്ട്. സോ യു കനോട്ട് ഒരു ജോബ് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയും കൂടെ ഞാൻ സാറിനോടൊക്കെ പറയുന്നത്, കോളേജിൽ നിന്ന്
കുറേയും കൂടി അവയർനെസ് പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ, പ്ലീസ് ഗോ ചെക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ അത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗോ ചെക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ലിങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ they will start getting the other links as well. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആസ് സീനിയേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നത് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ദീസ് കിഡ്സ് എന്നാണ്. ലൈക്ക് യുനോ ഇങ്ങനെ, കാരണം ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂസിക്കൽ ചെയറിന്റെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ലൈക്ക് യുനോ ഇതർ ദേ ആർ ഇൻ സോ ഹാപ്പി വിത്ത് ദിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, സോ ഹാപ്പി വിത്ത് ദിയർ ഫോൺസ് ആൻഡ് ടിക്ടോക്സ് ആൻഡ് മൂവീസ്. അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഒരു ലോകത്താണ്. അവരെ ഒന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് ദിസ് ഇസ് റിയാലിറ്റി. ഇപ്പം ഒരു 2025 ആകും, ഇതൊക്കെ തീരും, ഇതാണ് റിയാലിറ്റി. അപ്പൊ റിയാലിറ്റി ചെക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പം പിന്നെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ബേസിലെ ഐ തിങ്ക് സീനിയേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും കോളേജിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് പാരന്റ്സ്, എനിക്ക് അറിയില്ല എത്രത്തോളം പാരന്റ്സിനോടും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു ഓപ്പൺ ഹൗസ് പോലെ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് give them the awareness, put it through them. അല്ലെങ്കിൽ കരണം കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം തീരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എടുത്ത ജീവിതം തീരുന്നില്ല. ഈവൻ ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ സൈഡിലായിട്ടും സോപ്പിങ്ങും കാൻഡിൽ മേക്കിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈയിടെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഐ സീൻ ദിസ് ഗൈ നിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കണ്ടു. ഐ തിങ്ക് യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ സ്വിമ്മിങ്ങിലോ എന്തിലോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഒളിമ്പിക്സിൽ ആ ഒരു ആണിരുന്ന് നിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ആണിരുന്ന് നിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കളിയാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അയാൾ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അയാളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അയാൾക്ക് സൈഡ് ഇൻകം അല്ല, അയാളത് ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കുറേയും കൂടെ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ഇല്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ബബിളിലാണ് ഇപ്പൊ ബയോ ബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരൊരു ബബിളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ദ മിനിറ്റ് ദറ്റ് ബബിൾ ബ്രേക്സ്, നമ്മളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ദ ബബിൾ വിൽ ബ്രേക്ക് സൂൺ എന്നുള്ളത്. ഐ തിങ്ക് ടീച്ചേഴ്സിനും ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റോൾ ഇൻ ദാറ്റ്. Yes, ma'am. നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണപ്രസാദ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. You said you see yourself as an artisan more than a businesswoman. So do you not aim to expand your business? That's a very good question. I don't see myself as a forest essential. I don't see myself as a like എന്താ പറയുക, ഫോറസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ പോലെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നൊന്നും എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല. റീസൺ ബീങ്, ഫ്രാൻസിൽ മാർഷ്യൽ സോപ്പ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും ആരും കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ സോപ്പ് ഇറ്റ് സെൽസ് ഫോർ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി. അപ്പൊ എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇഫ് ഐ ആം സെല്ലിങ് സോപ്സ്, ഞാൻ ഓയിൽസ് സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സിറം. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാള് ഹെർബൽ സുത്രാസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം. എനിക്ക് ഇ കോമേഴ്സ് ഉള്ള ലോകമാണ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഹാവ് എ ഷോപ്പ് ഇൻ എവറി കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഐ ആം നോട്ട് എൻ അംബീഷ്യസ് പേഴ്സൺ. കാരണം എൻ്റെ ഇതില് എൻ്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലും വേണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ്. ആൻഡ് മോർ ഓവർ, ഇഫ് ഐ ബിക്കം എ ഹാർഡ് കോർ ബിസിനസ് വുമൺ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് വേറെ വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കാം, വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കാം. സോ ഫുള്ളി ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എഴുത്തൊക്കെ നിൽക്കും. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു വേറൊരു സാധനം. എൻ്റെ തല മുഴുവൻ ബിസിനസ്സിലായി പോവും. ആൻഡ് എൻ്റെ ലൈഫും വെറും മെക്കാനിക്കലാവും. എനിക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാർഷ്യൽ സോപ്പ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ ടൗണിൽ മാർഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ദേ ഹാവ് എ വെരി സ്മോൾ സ്റ്റുഡിയോ സ്പേസ്. അവരുടെ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. ചിലർ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, ചിലർ സോപ്പ്, അച്ഛനും അമ്മ മക്കള്, അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു. സോ മൈ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് എ സോപ്പ് സ്റ്റുഡിയോ, നോട്ട് എ സോപ്പ് ഫാക്ടറി. സോ നോ, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ വിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബൂം ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഐ വിൽ നോട്ട് ഡു ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃഷ്ണപ്രസാദിനെ ചോദിച്ച നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഡു യു കൺസിഡർ ആസ് യുവർ മെയിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ലിറ്ററേച്ചർ or art, and why? I think both, because if I don't sell soaps, I can't write book. Reason being, writing is a very and publishing a book is a very costly affair. കാരണം ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ലക്ഷ്മി ബുക്ക് എഴുതി ഓടിവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെൻഗ്വിൻ വന്ന് ബുക്കൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകില്ല. സോ ആമസോണിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നല്ലൊരു ബുക്ക് ഇറക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ബുക്ക്, ചുമ്മാ പേപ്പർ ഒടുക്കി വെച്ചിട്ട് ബുക്ക് ഇറക്കാം.
പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ബുക്കിൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് ടു പേ ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷനിസ്റ്റ്. എനിക്ക് കവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആളുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ പേ ചെയ്യണം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ഡിസൈഡ് ടു സെൽ മൈ ആർട്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഹാവ് എ കിഡ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ ഫാമിലി. സോ നാച്ചുറലി നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. സോ ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഷെൽ ഇൻ ദി എമൗണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെയും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മാക്സും അക്കൗണ്ടൻസി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബാലൻസ് ഓഫ് ബോത്ത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഐ ആം ലക്ഷ്മി ആൻഡ് ഐ ആം എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഐ ആം എ ബാലൻസ് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. യു കാൺ സേ ബട്ട് യെസ് ഐ ലവ് റൈറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ എപ്പോൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ഫോണൊന്നും എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കാണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാണ്ട്, ഇഫ് യു write down, again a pen and paper helps. If you write down, that's called journaling. അത് എഴുതി, പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡയറി എഴുതുമായിരുന്നു. ഡയറി ഒക്കെ എഴുതി അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ വായിച്ച് ഭയങ്കര സീനൊക്കെ ആവും. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് എഴുതുക, കീറിക്കളയാ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ്. സോ ഫോർ മീ, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് കോഴ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഫോർ മീ റൈറ്റിംഗ് പാസിഫൈസ് മീ, സമാധാനിപ്പിക്കും. ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ബീയിങ് എ റൈറ്റർ. പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് will give me bread and butter തരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. So I'll have to sell a few soaps to എല്ലാത്തിനും. So it's a balance. Good question, Krishna Prasad. Thank you. One more question from him. Could you tell us more about your new book? What is your favorite genre? Oh, thank you so much. My book is called The Sparklite Photon, The Missile Man and the Mystic Me. Poetry in conversation with Sushant and Dr. Kalam and life that came along. So ഈ poetry book I started writing in 2018. അപ്പോൾ ഒരു 50 പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പോയിട്രി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. But last year I started writing again. So if you read the book, Sparklite Photon is of course Sushant. So I started writing again and now it's a novel. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 17 പോയം ഉണ്ട്. സോ കഥയുടെ അകത്ത് സിനിമയുടെ അകത്ത് പാട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ. ആൻഡ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ജോണർ ഇസ് പോയിട്രി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കംസ് ഈസിലി ഫോർ മീ. ആൻഡ് പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വാക്ക് എഴുതിയാൽ മതി. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, എൻഡും ബിഗിനിങ് ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് എൻ്റെ സൗകര്യത്തിൽ എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ലൈക്ക് ആർട്ട്. പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. സോ ദാറ്റ് ഫ്രീഡം ഇസ് ദെയർ. അപ്പം പോയിട്രി ഇസ് മൈ ജോണർ. ബട്ട് നോ, നെക്സ്റ്റ് ഐ എം കമ്മിങ് വിത്ത് next I'm coming out with a novel because Indian market people likes more novel much more than poetry. Poetry is a genre which is difficult to sell. വിൽക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് because very limited people. അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറേം കൂടെ നോവലാണ് ആൾക്കാർ വായിക്കുന്നത്. പക്ഷെ I tried എൻ്റെ poetry കുറച്ച് ലൈറ്റ് വേർഷൻ ആക്കാൻ. I have tried keep it light. So it is available on Kindle Unlimited for free reading. Kindle Unlimited available ആണ്. So if any of you like whatever I've told you today, so please try to read and put in a review. Because ഒരു ന്യൂ ഓത്തർ ആവുമ്പോൾ, and I'm a self-published author. I am not a traditionally published. Self-published എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആണ്. കുറേ പേര് വായിച്ച് റിവ്യൂ ഇട്ടാലേ more people will read it. So I think reviews matter for a self-published author. Any other questions? Please shoot more questions. I would like to answer. How to sell books? That is a big discussion. That's the most difficult part. Writing a book is easier and then you can manslai. Getting it published is easier and the pinna manslai. Marketing is difficult. Marketing reason being self-published to under traditionally published to under tradition is like Penguin, Rupa. It is like അതുമൊരു getting published is very difficult. You have to knock a lot of doors for that. Marketing എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മളും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം. സോ I'm into കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇരുന്ന് ഫുൾ ടൈം ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇരുന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ടു സെൽ ബുക്സ്, അതിനും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഹൗ ടു സെൽ യുവർ ബുക്സ്, ഹൗ ടു മാർക്കറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, യൂട്യൂബ് ഇസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. ഇന്റർനെറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. So for me, it's like a teacher. I think everything is there on internet. I haven't done my part of marketing yet. Any other questions? You're welcome, Ria. You're welcome.
I think they're happy. Yeah. And then do tell me what all entrepreneurs are here. What are you doing? I would like to know. This is like a one-sided affair. Somebody doing soaps here, somebody doing candles here, somebody stitching. I knew people did dream catchers earlier. 2 years back വന്നപ്പോൾ dream catchers ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ഐ ഫോളോഡ് ദം. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെ ബിസിനസ് ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന ലിസ്റ്റിൽ മാം കുറെ പേര് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന, മാം പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, മെഹന്തി ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. യെസ്, അത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് മെഹന്തി ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And even writing. 2 students Bitcoin trade ചെയ്യുന്ന അതില് എന്തോ ചെയ്യുന്ന 2 കുട്ടികളുണ്ട്. Oh, that's nice. Okay. Share trading, okay, trading പിന്നെ ഒക്കെ ഈ ചെയ്യാം. കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറി കേക്ക് ബേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. Oh, but nobody is picking up. I like cake. Somebody can. Nobody is talking. It's okay, sir. I think they're done with me. But I should say, നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയാൻ somebody has somebody has message Aishwarya Riya, she's doing editing, then she's having Karimeen business, cake business. Wow, this is cake business നല്ലതാണ്. She's suggesting something. Aishwarya suggestive ആണോ കേക്ക് ബിസിനസ്സോ? ഞാൻ നടുപൊളിഞ്ഞു I like baking. അപ്പോൾ ഞാൻ കം ബാക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പോയി പഠിച്ചു. I think I've studied like പറ്റാവുന്നൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. So I like baking. No, I put on so much weight, Aishwarya. Thank you. I think, sir, they are done with. Yeah. Okay, you too like baking. Nice, like baking. Nice. Baking actually, എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലൈക്ക് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ബേക്കേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ USP എന്താണ്? ലൈക്ക് what do you make? ഇപ്പൊ ഞാൻ സോപ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ there are കുറേ പേര് സോപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്. But what is Herbal Sutras USP? But what is your speciality? ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലാണ് ബിസിനസ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. So that is one important thing for business. And how good you are with your clients. അപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ one thing you should know is your customer is your God. അപ്പോൾ it is not very easy to smile and say okay, perfectly okay, customer, you're just awesome, great എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. It isn't easy, but you have to put on a smile. So I have worked with HDFC customer service, so that has helped me with smiling and keeping up with people. ഇത്തിരി ചൂടായാലും I said it's okay, I can deal with എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം. That is another thing in business, I think. Okay, I think there are no more questions. But I should No, I don't say, think so, sir. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ക്ലബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്, ആൻഡ് വി ചോസ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. Oh, thank you so much. I'm so happy. I am because, so happy. Being an alumni of our college and doing so many things and still doing this will be an inspiration to our students. Yes, so please. let this story of yours continue in such a manner to get more and more glorified. We wish you all the best in all the endeavors still to come, and this and your story will be and I hope it will be a great inspiration to all those who were present here. I hope so too, because I don't see happy faces. But no, you can connect with me. I'm on Instagram at Lakshmi.Sreenath, at Herbal Sutras. You can connect with me anytime. Eppa venengilum you can send me a message. Endengilum samshayagaluണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. And I'm not conducting classes as of now, reason being of the COVID. Okay, so where if you want endengilum related, even motivation, if you're feeling a little low, please do call me. I have been through there. So I've been to worst times of my life. But don't worry, everything is perfect. And Cochin College is like, I understand how it is to learn there. And it's not easy. That I know. Me too is an alumni of the Cochin College. Yeah, okay.
Okay, ma'am. So thank you so much for your precious time sparing for our students. Thank you so much. Thank you so much for having me over, and this is kind of a great thing for me. And I hope to see you all again in person. Hopefully, everything subsides. Thank you so much. Thank you, Sindhu Yes. Miss, and thank you, Riti Miss, and thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Krishna sir. Bye bye. Have a nice Bye, time. ma'am. Thank you. All the best. Thank you. Thank you.